آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ اچھے ہو نہیں سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں اور کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنی زندگی کسی کی سوچ سے گزارے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنی زندگی اپنی سوچ کے مطابق گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لوگ اکیلے رہ جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں اور اپنی ساری زندگی کا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک بات میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی بھی فخر نہ کریں۔ جب بندہ اپنی زندگی کسی کی سوچ سے گزارے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنی زندگی اپنی سوچ کے مطابق گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے اسی دروازے سے محبت اور اعتماد باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اعتماد سے زندگی گزاریں، شک سے آپ کو سخت نقصان ہوگا۔ نصیب کیا ہے؟ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ سوچئے گا، جب طوائف کے قابل نہیں رہتے تو طواف کرنے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا کوئی حل نہیں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو وقت کا تقاضا یہی ہے، حالات بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں اور جگہ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا پیارا ایک قصہ ہے۔ سمندر کا پانی، چڑیا، گھونسلہ اور درخت، یہ تین اس کے کردار ہیں اور ماں کا جذبہ اس کا تھیم ہے۔ ایک چڑیا کا گھونسلہ درخت کے اوپر بنا تھا، اس کا گھونسلہ گر گیا سمندر میں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کیونکہ اس کا بچہ اس کے اندر سمندر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ وہ اڑ کے جاتی، بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتی تو اس کے پر گیلے ہو جاتے۔ بڑی پریشان ہوئی، اس نے سمندر سے کہا کہ سمندر، تو اپنی لہروں سے میرے بچے کو اپنے سمندر سے نکال دے۔ سمندر غرور میں تھا، اس کا تکبر اپنی جگہ۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں دنیا کو غرق کر سکتا ہوں لیکن میں تیرے بچے کو نہیں نکالوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر تو نے یہ کرنا ہے تو پھر تیار ہو جا، تجھے میں خشک کرنے کے لیے آتی ہوں اور تیرا سارا پانی میں پی جاؤں گی۔
समुंदर बड़ा गुरूर में बोला अच्छा कर ले। फिर वो उड़ती, पानी का एक सिप लेती, बाहर फेंकती, करते कराते उसने कोई 8-10 सिप लिए तो समुंदर घबरा गया। उसने कहा ये तू क्या कर रही है? ये हमारे उसने तकरीबन 20-25 दफ़ा जब किया तो समुंदर ने घबरा कर उसके बच्चे को बाहर फेंक दिया। ये सारा तमाशा दरख्त देख रहा था। दरख्त ने कहा कि ये तू इतनी जल्दी घबरा गया है कि तूने इसको बाहर फेंक दिया है। उसने कहा मैं खुश्क होने के लिए तैयार हो गया था। मसला ये नहीं है, मसला उस माँ का जज्बा है जिसने उस जज्बे के तहत ये सारा अमल किया। तो मुझे ये हुआ कि इस माँ के जज्बे के आगे मैं बेबस हूँ। इसलिए ये याद रखें कि माँ का जज्बा कोई भी काम नहीं कर सकता। जब माँ एक जज्बे के तहत अपने औलाद को पाल सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं जो इस्लामिक वाक़यात और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करने जाता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज में जब आप हज़रत जिब्रील अमीन के साथ जा रहे थे तो मिस्र के करीब जब आपका गुज़र हुआ तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म की खुशबू आपको महसूस हुई। तो आपने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये खुशबू कैसी है और ये इतनी यहाँ तक पहुँच रही है, ये इसमें कौन दफन है? तो जिब्रील अमीन ने आपको वो तमाम वाक़या सुनाया और पेश किया। हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि एक दफ़ा फ़िरऔन की बेटी अपने बालों की कंघी करवा रही थी और उसकी खादमा मशाता उसकी कंघी कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि वो कंघी उसके हाथ से गिर गई और एकदम उसके मुंह से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। तो वो बड़ी हैरान हुई फ़िरऔन की बेटी। उसने कहा खुदा तो मेरा बाप है, तुम किसका नाम ले रहे हो? तो उसने कहा कि खुदा एक ही है जिसने मुझे और तुझे पैदा किया और तेरे बाप को भी पैदा किया। खुदा कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, इसके अलावा अल्लाह कोई भी नहीं। उसने कहा अच्छा मैं अपने बाप से तुम्हारी शिकायत करती हूँ और तुम्हें वो सख्त से सख्त सज़ा देगा। उसने अपने बाप को बताई, सारा वाक़या बताया। फ़िरऔन ने दरबार लगाया और उस खादमा को कहा कि इसको मेरे सामने पेश किया जाए। जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने वही अल्फाज दोहराए। उसने कहा कि मैं तुझे सख्त तरीन सज़ा दूंगा क्योंकि खुदा तो मैं हूँ, मैं देखता हूँ मेरे हाथों से तुझे कौन बचाता है। तो उसने एक बहुत बड़ी देग तांबे की गर्म की और कहा कि इसके बच्चों समेत इसको ज़िंदा जला दिया जाए और सबसे पहले इसके बच्चों को जलाया जाए, उसके बाद फिर इसको जलाया जाए। तो उसने कहा कि ठीक है मुझे जला दो, मेरे बच्चों को भी जला दो, लेकिन हमारी जो राख होगी वो सिर्फ एक जगह इकट्ठी करके एक कब्र में दफन कर देना। उसने कहा ठीक है तुम्हारी ये मैं मुराद पूरी कर दूंगा। उसने सबसे पहले उसकी 2 बड़ी बेटियों को जलाया और उसके बाद फिर तीसरा उसका बेटा जो उसकी गोद में उससे दूध पी रहा था उसको उससे छीना और उसको कहा इसको भी जला दो। तो माँ की ममता तड़प उठी, लेकिन उसके बावजूद भी
وہ اس کو رحم ترس نہ آیا، وہ رو رہی تھی تو اللہ پاک کی طرف سے صدا آئی کہ تم صبر کرو۔ بچہ جو ہے وہ بولنے لگ گیا، وہ معصوم سا بچہ کچھ مہینے کا تھا۔ اس نے کہا ماں فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، تم بس صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر دے دیا، اس نے اس کو بھی جلا دیا، اس کے بعد اس کی ماں کو بھی جلا دیا، اور ان کی قبر کو اور پھر اس کی راکھ کو ایک قبر میں ڈال دیا۔ تو جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یار نبی اللہ، یہ وہ راکھ کی خوشبو ہے جو اس اللہ کی بندی نے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اس میں وہ دفن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی یگانیت پر زندہ رکھے اور ہمیں بھی سرخرو کرے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔